أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث عظيم في نفعه وفائدته للمسلم في هذا الباب، باب عدم ازدراء نعمة الله، وكيف تكون شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب من أجل ألا يزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليه، أي لا يحتقرها وينتقصها ويستصغرها، فإن عليه أن ينظر في باب الدنيا، أي المال والخلق والمركب والمسكن وغير ذلك، أن ينظر إلى من هو أسفل منه، أن ينظر إلى من هو أسفل منه. مثلا في المسكن لا ينظر إلى البيوت الأجمل من بيته والأحسن من بيته والأوسع من بيته والأكثر أيضا تنسيقا وجمالا من بيته، لا ينظر إلى هذه البيوت، لأنه إن نظر إلى تلك البيوت انتقص النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه في البيت الذي يملكه. في باب المركب مثل ذلك، لا ينظر إلى من هو أفضل. مثلا إذا كان لا يملك مثلا سيارة، إذا كان لا يملك سيارة ولا دراجة يمشي عليها ودوما يمشي على قدميه، فلا ينظر إلى من يملكون السيارات ويملكون الدراجات، بل ينظر إلى من هو أقل منه ممن لا يستطيع المشي على رجليه، فإن هذا أجدر ألا يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. في أيضا الصحة والقامة ونحو ذلك، ينظر إلى من هو أقل منه ليشكر الله على النعمة. أما إذا نظر إلى من هو فوقه فإن هذا النظر يسبب ازدراء النعمة واستصغارها. وهذا إنما يكون كما هو موضح في الرواية الأخرى وهي في البخاري: من فضل عليك في المال والخلق. المال يشمل البيت والمسكن والمركب، كل هذه أموال تعتبر. والخلق أي الهيئة، هيئة الإنسان من حيث الصحة والقامة والبشرة والهيئة والشكل إلى غير ذلك. ففي هذه الأشياء لا تنظر إلى من هو فوقك، وإنما انظر إلى من هو دونك، أي من هو أقل منك في هذه الأشياء، من أجل ألا تزدري نعمة الله عليك. أما في باب الطاعة والعبادة لا تنظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو دونك من العصاة والفساق وتقول هؤلاء كثيرون، فتنظر إليهم ثم تشابههم وتشاكلهم في أعمالهم لأنك تنظر إليهم. لا، في هذا الباب انظر إلى من هو أعلى منك في العبادة والطاعة والتمسك والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى تجاهد نفسك على أن تلحقه أو تسبقه أيضا في العمل. فالشاهد أن هذا الحديث حديث نافع جدا في هذا الباب، وهو من جميل وكمال نصح نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ثمرات هذا الحديث أيها الإخوة الكرام تحقق السعادة للعبد كيفما كانت حاله، بخلاف من ينظر إلى من هو أعلى منه في المركب والمسكن، ولا يبقى دائما في شقاء وفي نكد وفي غموم ليس من ورائها طائل وليس من ورائها منفعة. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Hendaknya kalian melihat orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Hal ini akan menjadikan kalian tidak meremehkan
kenikmatan Allah terhadap kalian. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini merupakan lafal dari Imam Muslim. Dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq," jika salah seorang dari kalian melihat seorang yang lebih mulia daripada dia dari sisi harta dan dari sisi perawakan, falyanzur ila man huwa asfalu minhu, maka hendaknya dia melihat kepada yang lebih rendah daripadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang sangat besar manfaatnya dan memberikan faedah yang sangat banyak kepada seorang muslim, terutama dalam sisi tidak meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak meremehkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hendaknya seorang yang harus dia lakukan tatkala agar tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia melihat yang lebih rendah kepada dia dalam perkara dunia. Rasulullah SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah yang di bawah daripada kalian, jangan lihat yang di atas masalah dunia. Dan ini mencakup umum, masalah dunia umum, baik masalah maskan rumah ataupun kendaraan ataupun harta, lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Sebagai contoh misalnya, seorang memiliki rumah. Dia sudah memiliki rumah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya. Kemudian dia menjauhkan pandangannya ke rumah orang-orang yang lebih kaya daripada dia. Lihat rumah yang lebih mewah, dia kemudian melihat rumah yang lebih luas, kemudian dia melihat rumah yang lebih tatanannya lebih indah dan lebih rapi, Maka tatkala dia pandangannya ditujukan kepada rumah-rumah yang indah seperti ini, akhirnya dia akan meremehkan anugerah yang Allah berikan kepada dia. Dia akan meremehkan kenikmatan yang sedang dia rasakan. Demikian juga misalnya kendaraan. Jika dia sudah memiliki kendaraan dan dia bisa berjalan kendaraan tersebut, maka jangan dia melihat ke arah kendaraan-kendaraan yang mewah. Bahkan seorang misalnya jika dia hanya tidak punya kendaraan, bahkan hanya berjalan kaki. Kemana-mana dia bisa berjalan kaki. Namun dia masih bisa jalan. Maka kemudian jangan dia meremehkan nikmat Allah atas kakinya yang bisa berjalan tadi. Kenapa? Karena dia melihat ada orang kok punya sepeda, ada orang kok punya motor, ada orang kok punya mobil mewah. Akhirnya apa? Saya kok enggak punya apa-apa. Dia lupa bahwasanya nikmat jalan itu nikmat yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hendaknya dia melihat yang lebih rendah daripada dia. Lihat di sana masih banyak orang yang tidak bisa mampu berjalan. Masih banyak orang yang tidak bisa mampu untuk berjalan. Jika pandangannya diarahkan ke bawah dia, kepada orang-orang lebih bawah daripada dia, maka dia tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hendaknya melihat orang-orang yang di bawah dia dalam perkara dunia. Adapun jika dia melihat ke atas, melihat orang lebih banyak hartanya daripada dia, maka ini akan menyebabkan dia meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah kita sebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq." Jika salah seorang dari kalian melihat kepada orang yang lebih daripada dia dari sisi harta dan daripada sisi perawakan. Inilah dua perkara yang seorang hendaknya lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Dari sisi harta, dari sisi misalnya rumahnya lebih mewah, kendaraannya lebih mewah, hartanya lebih banyak, emasnya lebih banyak. Lihat yang bawah, jangan lihat di atas. Demikian juga dari sisi perawakan. Mungkin dia lihat orang itu kok lebih cantik, orang itu lebih tampan, orang itu lebih tinggi, orang itu lebih sehat. Maka jangan lihat ke atas, lihat yang di bawah. Agar seorang tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melihat ke bawah pada perkara-perkara dunia. Adapun perkara-perkara akhirat, masalah ketaatan, maka hendaknya kita melihat ke atas agar menambahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lihat orang-orang di bawah kita. Jangan seorang baru sedikit ibadahnya kemudian melihat kepada orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat yang begitu banyak jumlahnya. Kemudian dia mengatakan, lihat para pelaku maksiat banyak kita masih mending banyak pelaku maksiat. Akhirnya apa? Tatkala dia melihat ke bawah, dia akan lama-lama mirip seperti mereka atau terjerumus bersama mereka, karena dia merasa dia sudah enak, nikmat karena tidak seperti mereka. Jangan seperti itu, tapi lihat ke atas. Lihat ke atas, lihat orang yang lebih bertakwa daripada engkau. Lihat orang yang lebih rajin beramal soleh daripada engkau, sehingga engkau pun semangat untuk bisa seperti dia atau bahkan lebih daripada dia. Hadis ini yang agung ini menunjukkan bagaimana sempurnanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya kebahagiaan bisa diraih oleh seorang hamba meskipun dia tidak punya harta. Kebahagiaan tersebut bisa diraih oleh seorang hamba meskipun dia tidak punya harta.
Berbeda dengan seorang yang mengkaitkan atau mengikatkan kebahagiaannya dengan harta. Dia hanya bisa bahagia kalau hartanya banyak. Kalaupun hartanya tidak ada, dia tidak akan bahagia. Adapun seorang yang mengikatkan kebahagiaan dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betapapun kondisi dia akan bisa berbahagia ya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.